प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म अशेष भक्तिपूत प्रणति ऑनलाइन माध्यम माँ को पाठशाला जोग देथिबा समस्त सदाई भाई भौणी मान मोर अनेक शुभेच्छा। माँ को पाठशाला को स्वागत। आज एक नूतन विषय वस्तु आलोचना पर्याय को आसछि। जेहेतु श्री जगन्नाथ घोष यात्रा चली श्री जगन्नाथ जहाँ ठारू समस्त अवतार तत्व संभव होइछि तांकर जो तत्व एटा होछि पुरुषोत्तम तत्व, जो तत्वर द्रष्टा होचंदी श्री अरविंद। तेणु श्री अरविंद दर्शन रे श्री जगन्नाथ आज शीर्षक श्री अरविंद दर्शन रे पुरुषोत्तम तत्वर सामग्रिक परिप्रकाश उपलब्ध हुए। दर्शन शब्दटी सचराचर देखिबा अर्थ रे प्रयोग होता है। चर्मचक्षु माध्यम जहाँ दर्शन करा जाए ताहा एक सीमित दर्शन। बेले बेले दृष्टिभ्रम जोगु दृश्यटी भ्रमात्मक प्रतीत हुए। एठारे दर्शन शब्दटी एक व्यापक अर्थ रे आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रयोग करा जाइछि। श्री अरविंद दर्शन समस्त निगूढ़ तत्वर उद्भासन। दिव्य द्रष्टा जुगस्रष्टा श्री अरविंद तांको जोग दृष्टि जहा उपलब्धि करिसंती आद्य सृष्टि अनागत भविष्यतर परिवर्तनीय परिणति संबंध रे से अंतर्दृष्टि माध्यम जहा दर्शन करिसंती ताहा तांको ओजस्विनी भाषा एवं तेजस्विनी भाव व्यंजन रे उपस्थापन करिसंती। ताहा ही श्री अरविंदर जोग दर्शन। यह कल्पना प्रसूत कहानी नुहे, वास्तववादी विज्ञान भित्तिक विश्व विवर्तनर अलंघनीय सनंद। चिर उद्भासित शाश्वत वैप्लविक चेतनार चिरंतन प्रतिभू श्री अरविंद भविष्यतर अग्रदूत ज्योतिर्मय भवितव्यर सुदक्ष बिंधाणी और निसंशय प्रतिश्रुतिदाता। तांकर साधना पुरातनर पुनरावृत्ति नुहे, अनागत भविष्यतर उज्जवल सूर्यालोक जहा चेतनार दिग्बलय को चिरकाल उद्भासित करि चलिछि। श्री जगन्नाथ और श्री अरविंद चेतनागत स्तर रे एक अभिन्न। श्री अरविंद पुरुषोत्तम तत्व मूर्तिमंत प्रतीक श्री जगन्नाथ तांकर साकार स्वरूप को धारण करिथिबा धामर नाम पुरुषोत्तम क्षेत्र। पुरुषोत्तम शब्दरु पुरी नामटी उद्भव होइछि। पुरी पुरी शब्दर अर्थ होछि यह एक परिपूर्णतार प्रतीक, जेउठारे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ विराजित। पवित्र भारत भूमि रे तथा पुण्यपुत उत्कल माटी रे जन्म नेबा जुग जुग तपस्यार फल स्वरूप उत्कलमणि गोपबंधु भाषा जगत सर रे भारत कमल तामध्य केशर पुत नीलाचर। भारत सरोवर रे पद्मफूल स्वरूप जो उत्कल, से उत्कलर केशर स्वरूप होची, से पद्मर केशर स्वरूप होची नीलाचल धाम। से उत्कल बा ओडिशा प्रति श्रीमा श्री अरविंदर प्रत्यक्ष दिव्य दृष्टि और कृपा सर्वदा रही आसी। यही धराधाम श्री जगन्नाथ ही पुरुषोत्तम तत्वर जीवंत प्रतीक। यही तत्व सर्वोत्तम परम अखंड सचिदानंदर स्वकीय महिमा, जहाँ वेद उपनिषद गीता तथा तंत्र शास्त्र विख्यात और लोक समाज रे परिचित। उत्कलवासी यही महान अध्यात्म तत्व अभिषिक्त। यही तत्व उत्कलर तथा भारतर सनातन धर्मर उत्थान को जुगे जुगे संजीवित करी आसी। कारण
ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱର ସାରମର୍ମ ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କ ଜୀବନର 24 ବର୍ଷ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଲବ୍ଧି ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ସତ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ତଃସାର। ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଯାହା କେବଳ ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ସଙ୍ଗୋପନରେ ଥିଲା, ତାହା କ୍ରମଶଃ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିସ୍ଫୁଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ଉତ୍କଳ ବା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପ୍ତ ଏକ ଚେତନା, ସମଗ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ନାଥ ନ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଜଗତର ନାଥ ରୂପେ ବିଦିତ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ କେବଳ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମର ସାର ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଥିରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ସନ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ଧର୍ତ୍ତା, କର୍ତ୍ତା ଓ ନିୟନ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସେହି ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱର ରୂପକାର ତଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି କେବଳ ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ସତ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱର ବା ଅତିମାନସ ସତ୍ୟର ଆଧାର। ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟରେ ହିଁ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଅନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କର ରୂପକୁ କଳ୍ପନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦର୍ଶନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପ ନାହିଁ। ସେ ହସ୍ତପଦ ବିହୀନ। ଆମ ପରିକଳ୍ପିତ ଦେବତା ବା କୌଣସି ଅବତାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ରୂପର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ କୌଣସି ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ। ସମସ୍ତ ଅବତାର ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଏହି ଅବତାର ମାନଙ୍କର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଜଡର ଜଠର ଭେଦ କରି ଚେତନାର ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ରୂପରେ, ଯାହାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ ଦାରୁ। ଦାରୁ ରୂପରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିରୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ବୃକ୍ଷର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଦାରୁ। ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ସଞ୍ଚାଳିତ ରୂପ ମତ୍ସ୍ୟାବତାର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଦାରୁ ଭାସି ଆସିଲେ ମହୋଦଧି ଜଳରେ। ଦାରୁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ପରେ ସେ ହେଲେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଅଲୌକିକ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ବିବର୍ତ୍ତନର ରହସ୍ୟ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଅବନ୍ତୀର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ରାଜା ଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ଉଠିଲେ। ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟାପତି ରାଜା ଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମ ସନ୍ଧାନରେ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ। ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ ଥିଲେ ଜାରା ଶବରର ବଂଶଧର। ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରା ଶବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହାବସାନର ହେତୁ ହେବା ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ବିଶ୍ୱାବସୁ ବିଷନ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ସ୍ୱଜାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହିତ ସେ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ଆସି କଳିଙ୍ଗ ଭୂମିର ଏକ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଜାରା ଶବର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଧ କଲା। ସେଇ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାନି ଗ୍ରାସ କଲା, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କୁ ଧରି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଆସି ଗୋଟିଏ କଳିଙ୍ଗ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଭୂମିରେ ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଗଢି ଉଠିଥିଲା ଶବର ବସତିଟିଏ। ଆଉ ସଙ୍ଗରେ ସେ କଣ ଆଣିଥିଲେ? ସଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରୀତନୁ ସ୍ମାରକୀ ତାଙ୍କ ନାଭି ବ୍ରହ୍ମ ସାଇତି ରଖିଥିଲେ ନିକାଞ୍ଚନ ପର୍ବତର ନିଭୃତ କନ୍ଦର ଗର୍ଭରେ।
ଯାହାକୁ ସେ ନୀଳମାଧବ ରୂପେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାଭି ବ୍ରହ୍ମ। ତାକୁ ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ରଖିଥିଲେ ନିକାଞ୍ଚନ ପର୍ବତର ନିଭୃତ କନ୍ଦରରେ। ଇନ୍ଦ୍ର ନୀଳମଣି ଦ୍ୟୁତି ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବାରୁ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ନୀଳମାଧବ। ସେଇ ସ୍ଥାନ ଏବେ କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କାଳଜୟୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟରେ ନିହିତ ଥାଏ ଏକ ବିଶେଷ ସତ୍ୟ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଇଚ୍ଛାମହଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଜାମାତା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅପହରଣ କରି ଆଣିଲେ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ନାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦାରୁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲେ। ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ଦାରୁ ମଧ୍ୟରେ, ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଏଥିରୁ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଦାରୁ ହିଁ ଥିଲେ ସ୍ଥୂଳ ପୃଥିବୀରେ ଚେତନାର ଆଦିମତମ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ। ତହିଁ ପରଠାରୁ ଅବ୍ୟାହତ ରହି ଆସିଛି କ୍ରମ ବିକାଶ। ଦାରୁରୁ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଦାରୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ସେଥିରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟା। ଆସିଗଲେ ସ୍ୱୟଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର କର୍ମ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବିଶ୍ୱ ନିର୍ମାତା ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ତାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତ ଭଙ୍ଗ ହେଲା ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ। ଶିଳ୍ପୀ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ଅଧା ଗଢା ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୟବ ପାଇଁ ସାରା ଜଗତ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ହିଁ ଦାୟୀ କରି ଆସିଛି। ମାତ୍ର ଏହାର ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା ରହସ୍ୟ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ଜନନୀଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ। ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କୁ ପରମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ। ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ ଅବକାଶରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ଦେଇଛି, ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଏଇଭଳି ଏ ପୃଥିବୀ 6 ଥର ପ୍ରଳୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ମାତାଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଏହି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ତ୍ରୁଟି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାତାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ଏବେ ବି ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ତାହାର ସାଙ୍କେତିକ ସ୍ୱରୂପ ଜନଜୀବନର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ରହିଛି, ସେଇ ଜନଜୀବନର ପ୍ରତୀକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଚେତନାର ବିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଜୟଦେବଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ 10 ଅବତାରଙ୍କର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। 10 ଅବତାରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ଜୟଦେବଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ। ଏହି ଅବତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅତୀତରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପ ଯେପରି ଅନନ୍ୟ, ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ସେହିପରି ଅଗମ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ କଳ୍ପନା କରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେହି ରୂପରେ ହିଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ଆସିଥିଲେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଲକ ବିହୀନ ବିଶାଳ ଚକ୍ଷୁକୁ ଚାହିଁ ଚକିତ ହେଲେ। ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଆରାଧ୍ୟ ଭାବୁଥିବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଦିନ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ଗାଇ ଉଠିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ଯିଏ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ। 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନୀଳ କଳେବର ଶ୍ୟାମ ଦୁର୍ବାଦଳ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ପୃହା ଅଭାବରୁ ସେ ଅଭିଶାପ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ନିରାଶ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। 22 ପାହାଚରେ ଟିକେ ଅଟକି ଗଲେ। ସେତେବେଳେ 22 ପାହାଚ ନିର୍ଜନ ଥିଲା। ସେଇ ବିଜନ ବେଳାରେ କେଉଁଠୁ କେଜାଣି ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା ଏକ ବୃହତ୍କାୟ ବାନର।
ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୀୟଟିକୁ ଝିଙ୍କି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ ହତସ୍ତମ୍ଭ ତୁଳସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ ତେଜଦୀପ୍ତ ବପୁବନ୍ତ ପୁରୁଷ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ମର୍କଟ ଠାରୁ ସେ ଉତ୍ତରୀୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁଳସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ କଲେ। ରାତ୍ରି କାଳ ତୁଳସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରିଲୁନି? ମର୍କଟ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ହନୁମାନ ଏବଂ ସେ ତେଜସ୍ୱୀ ପୁରୁଷ ଜଣକ ଥିଲେ ବିଭୀଷଣ। ଯୋଉଠି ହନୁମାନ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ବିଭୀଷଣ ଆସନ୍ତି, ସେଠି ତ ଶ୍ରୀରାମ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ଯଦି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶକ୍ତି କଣିକା ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ନଥାନ୍ତା, ହନୁମାନ କିମ୍ବା ବିଭୀଷଣ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧରନ୍ତି କୋଦଣ୍ଡଧାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ବେଶ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରୁ ଆସିଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ, ସ୍ନାନ ବେଦୀ ଉପରେ ଦେଖିଲେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭ ଗଜାନନ ରୂପ। ବୌଦ୍ଧ ମାନେ କହନ୍ତି ସେ ହିଁ ପରମ କାରୁଣିକ ବୁଦ୍ଧ, ଏ କଳି ଯୁଗରେ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାରେ ନିରାଚଳେ ବିରାଜିତ। ଜୈନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାବୀର ଜିନଙ୍କର 24ତମ ଅବତାର ପରେଶନାଥଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କାରଣ ପରେଶନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ନାଥ ଶବ୍ଦଟି ରହିଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ନାଥ ଶବ୍ଦଟି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଭୈରବ। ଶାକ୍ତ ମାନେ କହନ୍ତି ଯିଏ ଶ୍ୟାମ ସେହି ଶ୍ୟାମା, ସେ କାଳୀଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ। ସମସ୍ତ ଅବତାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ସେ ସେହି ବେଶ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଜନମାନସରେ ସେ ବଡ ଠାକୁର ବୋଲି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସବୁ କିଛି ସହିତ ସେ ବିରାଟ ଭାବର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ହଉଛି ବଡ ଦାଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ଦେଉଳ ହଉଛି ବଡ ଦେଉଳ। ତାଙ୍କ ବେଢାରେ ଥିବା ବଟବୃକ୍ଷ ସାଧାରଣ ବଟବୃକ୍ଷ ନ ହୋଇ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଛି ମହୋଦଧି, ସାମାନ୍ୟ ସାଗର ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ଶ୍ରୀ ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ତାହା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ତାଙ୍କର ଶ୍ମଶାନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଶାଣୀ ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ନଦୀ ଗୁଡିକ ଯେପରି ମହୋଦଧିରେ ମିଶି ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେହିଭଳି ବହୁମତ, ବହୁପଥ, ବହୁ ସନ୍ଥ, ସବୁ ମନ୍ତ୍ର, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱର ସମନ୍ୱୟ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବଙ୍ଗଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥର ରଥ ଶୀର୍ଷକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ରଥ ଏବଂ ତାର ଚକ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ତାହା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦି ଆଇଡିଆଲ ସୋସାଇଟି ଇଜ ଦି ଭେହିକଲ ଅଫ ଦି indwelling Godhead of a human aggregate, the chariot for the journey of Sri Jagannath. Unity, freedom, knowledge and power constitute the four wheels of this chariot. ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଚକ ଏକତା, ମୁକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏକ ଆଦର୍ଶ ଦିବ୍ୟ ଜାତିର ମାନବ ଏକତ୍ରୀକରଣର ସୂଚକ ହେଉଛି ରଥ, ଯାହାର ଅଧିଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମ ପୁରୁଷର ଅନୁଶାସନରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚେତ ଥାନ୍ତି, ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ରଥର ପ୍ରତୀକ। 4ଟି ରଥ ଭିତରୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ। ଯୋଉମାନେ ବାହାର ଜଗତରେ ନୁହେଁ, ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମପୁରୁଷର ଅନୁଶାସନରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି।
ଏବଂ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଦେବତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଚକ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସେ ଗୋଟିଏ ରଥର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଯାହାର ରଥାରୋହୀ ରୂପେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରଥ ହୁଅନ୍ତି ବା ଚକ ହୁଅନ୍ତି ରଥର, ସେଇ ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏକତା, ମୁକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତି ରୂପକ ଚକ ସମନ୍ୱିତ ସେ ରଥକୁ ସେ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଗୋଟିଏ ରଥ, ୟାର 4ଟି ଚକ, ମୁକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ଶକ୍ତି, ଆଉ ମୁକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ଶକ୍ତି, ଏକତା, ଏ 4ଟି ହଉଛି ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପକ ରଥର 4ଟି ଚକ। ଆଉ ଏଇ ରଥ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅଭିପ୍ସୁ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପକ ରଥଟି କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ରଥ। ଏହାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପକ ରଥ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ନୈତିକତା ଓ ଧାର୍ମିକତା ଆବରଣ ତଳେ ଦଳେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ। এই ଗୋଷ୍ଠୀଟି କୋଉ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ଏମାନଙ୍କର? ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନୀତିବାଦୀ, ପରମ୍ପରାବାଦୀ, ଏମାନେ ଧାର୍ମିକ, ନୈତିକତା ଓ ଧାର୍ମିକତାର ଆବରଣ ତଳେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ। କେବଳ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଥା ପାଳନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁଦୂର ପରାହତ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ କେବଳ ଭୌତିକ ଜୀବନରେ କିଛି ନୀତି ଧାର୍ମିକତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଆଉ ସମାଜରୁ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସାମୂହିକ, ସାମଗ୍ରିକ, ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଧାର କରି ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯାତ୍ରା। ଏମାନେ ସାମୂହିକ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମାନେ। ଧର୍ମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଦଳ। ତେଣୁ ସାମୂହିକ, ସାମଗ୍ରିକ, ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଧାର କରି ଏମାନେ ଅଭିଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଅଭିଯାତ୍ରା। ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର କଣ? ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ରହି 3ଟା, ସେ 3ଟା ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ହସ୍ତେ ଧରି ମୃଗୀ ନଚାଏ ନରହରି। ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ବା 3ଟି ଅହଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅଛି, ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ଅଛି, ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ସବୁଠୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍, ବିପଜ୍ଜନକ ହଉଛି ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର। ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ପୁଣ୍ୟର ପୋଷାକକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ସେ ଧର୍ମର ଘଟାଟପ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ଏମାନେ ସେଇ ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାରୀ। ଏଇ ତଥାକଥିତ ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରୂପକ ରଥଟି ରାସ୍ତାରେ ଖାଲି ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ, ଖାଲି ପ୍ରବଚନ ଦଉଥାଏ, ଧର୍ମସଭା କରୁଥାଏ, ମନ୍ଦିର ବସଉଥାଏ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟହୀନ ଭାବରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। କାରଣ ଏ ରଥର ଚାଳକ ଏକ ସାତ୍ବିକ ଅହଙ୍କାର। ଏଇ ଛଦ୍ମ ରୂପୀ ଅହଙ୍କାର କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିକଟରେ ରଥକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ତା ନାଁ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର। ଯୋଉଠି ଅହଙ୍କାର ଥାଏ ସର୍ବଦା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରେ। ଏ ରଥଟି ଚକ୍ରାକାର ପଥରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥାଏ। ପୁନରପି ଜନ୍ମ, ପୁନରପି ମରଣ, ଘୁରୁଥାଏ, କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଇଏ ଚକ୍ରାକାର ପଥରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥାଏ ସିନା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦିଗରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆର ବିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, କେବଳ ଆବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଅଛି, ଉର୍ଦ୍ଧାୟନ ନାହିଁ। ଏ ରଥଟି କିନ୍ତୁ ପଲିସ୍ଡ, ବିୟୁଟିଫୁଲ, ଚିକ୍କଣ ଆଉ ସୁନ୍ଦର। ଏ ରଥଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦରିଆ ଦେଖାଯାଏ। କାରଣ ଧର୍ମର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷାକରେ ଆବୃତ ହୋଇ ସହଜ ଗତିରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ପରିଚିତ ଶଗଡ଼ ଗୁଳାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ ରଥ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ କୌଣସି ଦେବ ମନ୍ଦିର, ଦେବତାର ସ୍ଥଳୀ, ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯାତ୍ରା କରେ। ମାତ୍ର ମନ୍ଦିରଟି ଥାଏ କୋଉଠି? ମନ୍ଦିରଟି ଥାଏ ଏକ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ ଉପରେ। ରଥଟି ଉପରକୁ ଆରୋହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଆରୋହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ତାର ନାହିଁ। ସେ ମନ୍ଦିର ଥିବା ପାହାଡଟି ଚାରି ପାଖରେ ପୁନ୍ନ ପୁନ୍ନ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୁନ୍ନ ପୁନ୍ନ ଜନ୍ମ ନେଉଥାନ୍ତି।
ବୈଦିକ ଯୁଗ ପରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ରଥ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଥଟିକୁ ଏକ ମୋଟର କାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ରଥଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ମୋଟର କାର। ଏ ରଥଟି ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ସେମାନେ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ କର୍ମଠ ଗୋଷ୍ଠୀ, ରାଜସିକ ମାନସିକତାର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥଟିକୁ ପଢିଲେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ସାତ୍ବିକ, ଆଉ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜସିକ। ଏଟା ରାଜସିକ ମାନସିକତାର ପ୍ରତୀକ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏବଂ ଏକ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ମୋଟର କାର ସଦୃଶ ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଗଡି ଚାଲିଥାଏ। ଏମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତିନି, କାରଣ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ନା, ବଡ ଲୋକ ହେବେ। ରାସ୍ତାର ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧୂଳି ଧୂସରିତ କରି ଦଳି ଚକଟି ବିକଟାଳ ରଡି ସହିତ ମାଡି ଚାଲିଥାଏ ଏ କାରଟି। କର୍ଣ୍ଣଭେଦୀ ଉତ୍କଟ କୋଳାହଳ ହଉଛି ଏ କାରର ହର୍ନ। କୋଳାହଳ କରୁଥାନ୍ତି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମାଡି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତିନି। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ, ରାଜସିକ ମାନସିକତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ରଥଟି ରାସ୍ତାରେ ମାଡି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦଳି ଚକଟି ଦେଉଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରି ନିଃସ୍ୱ କରି ଏମାନେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଠକନ୍ତି, ପ୍ରତାରିତ କରନ୍ତି, ଦଳି ଚକଟି ଦିଅନ୍ତି। ଘଟେଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ। ଏକ ରାଜସିକ ଅହଙ୍କାର ଏ ରଥକୁ ଚଳଉଥାଏ। ସମ୍ମୁଖରେ ଚାକଚକ୍ୟର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ମୋହର ଏମାନେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଚାକଚକ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ମୋହରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ଏଇ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ମାୟାରେ ପଡି ଏମାନେ କୋଳାହଳ କରୁଥାନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି, ଆହ୍ୱାନ ଦଉଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ଏଇ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦି ଗୋଲ। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ବିଳାସମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ଏଇ ରଥର ଆରୋହୀର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଥାଏ। କ୍ଷଣିକ ଆନନ୍ଦରେ ବିହୋଳ ହୋଇ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୱଂସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏହି ରଥ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ଯୋଉମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଳାସ ପ୍ରିୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ରଥଟି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ତୃତୀୟ ରଥ କଥା ଦେଖିବା। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଫସଲର ଗଳିକନ୍ଦି ଧୂଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଗଡୁଥିବା ଶକଟ ବା ଶଗଡ଼ ଗାଡି ରୂପୀ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତାମସିକତାର ପ୍ରତୀକ। ଇଏ ସହରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚାକଚକ୍ୟ ନାହିଁ, ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ। ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଫସଲରେ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଥାନ୍ତି, ଧୂଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଏମାନେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଶଗଡ଼ ଗାଡି ସଦୃଶ। ବୁଭୁକ୍ଷୁ, ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ ସାର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ବଳଦ ଏଇ ରଥଟିକୁ ଟାଣୁଥାନ୍ତି। ଏଇ ଶଗଡ଼ ରୂପୀ ରଥର ଆରୋହୀ ଜଣେ କର୍ମକୁଣ୍ଠ, ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ମଳିନ ପୋଷାକ ଧାରୀ ତାମସିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ହଉଛି ଏ ଶଗଡ଼ ଚାଳକ। ସେ କର୍ମକୁଣ୍ଠ, ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ, କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା, ତଳୁ ଉଠିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ସେଇ କର୍ଦମାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ଏଇଭଳି, ମୁଁ କିଛି କରିବି ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଏ କିଛି କରୁ। ହୁକା ଟାଣୁ ଟାଣୁ ଏକ ବିକୃତ ଆନନ୍ଦରେ ମଜି ଯାଇଥାଏ ଶଗଡ଼ିଆ। ଶଗଡ଼ର ଶ୍ରୁତିକଟୁ କେଁ କଟର ଧ୍ୱନି ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ତୁଲ୍ୟ ଉପଭୋଗ୍ୟ ମନେ ହେଉଥାଏ। ଆଳସ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଆରୋହୀଟି ଅତୀତର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଧୂଆଳିଆ ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରୁଥାଏ। କେବଳ ପଛ କଥା ଖାଲି କହୁଥାଏ, ସେ ସମୟ ଏମିତି ଥିଲା, ସେମିତି ଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଆଳସ୍ୟ
ଏ ଆରୋହୀ ଅତୀତର ଯୋଉ ଧୂଆଳିଆ ସ୍ମୃତି ତାକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରାଏ। ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ନୂତନ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ, ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ପ୍ରୀତି କରୁଥାଏ, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ, ସେ ଉଦ୍ୟମକୁ ଘୃଣା କରେ, ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ନାହିଁ। ତାମସିକ ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ଏହି ରଥଟି ଯେତେବେଳେ ଦୈବାତ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଛାଡି ସହରର ରାଜରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡିଯାଏ କୁଆଡେ ଯିବ। ଏଇଟା ତ ତା ପରିଚିତ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 4ଟି ରଥର କଥା କୁହାଗଲା, 4ଟି ଚକ ଯାହା ଯୋଉଥିରେ ଲାଗିଛି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଥର ପ୍ରତୀକ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଥ ଏକ ସାତ୍ବିକ ବା ଧାର୍ମିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ତୃତୀୟରେ ଆସିଲେ ରାଜସିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିଲେ ତାମସିକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ରଥ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଗୂଢାର୍ଥ ହେଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ତାର ସାତ୍ବିକ, ରାଜସିକ ଓ ତାମସିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଜଗତର କୌଣସି ଶିଳ୍ପୀ ଏହାର ନକ୍ସା ନିର୍ମାଣ ସୂତ୍ର ଜାଣିନାହିଁ। ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱ ଦେବତାଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାରେ ଯେଉଁ ରଥଟି ଆଲୋକିତ, ତାହା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ପ୍ରତୀକ। ହୃଦୟର ଗଭୀରତାରେ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ପ୍ରତୀକ। ପରମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଭୂତି ବା ଅବତାର ମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଓ ଏକତ୍ୱର ସମାହାରରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତଥା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କ ସମୂହ ସମାବେଶ ତଥା ମତଦ୍ୱୈଧ ମତଭେଦର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉପସ୍ଥାପନ। এই ଉପସ୍ଥାପନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, କିଏ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ରଥ ପାଲଟିବ? ଯିଏ ହେଇଥିବ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ସମାବେଶ, ଯୋଉଥିରେ ମତଦ୍ୱୈଧ ନଥିବ, ମତଭେଦ ନଥିବ, ଧର୍ମ ଭିତରେ ଝଗଡା ଲାଗୁନଥିବ, ହଣାକଟା ହଉନଥିବେ, ରକ୍ତପାତ ହଉନଥିବ, ଠାକୁର ମାନେ ହାଟରେ ବିକ୍ରି ହଉନଥିବେ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ସ୍ୱରୂପ। ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ମା ସୁଭଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ କର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଏଠି ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏମାନେ ଅଭିନ୍ନ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ମା ସୁଭଦ୍ରା ହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର ପ୍ରତୀକ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଅଗ୍ରଗତିର ସୂଚକ। ଚକ୍ର ସବୁବେଳେ ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଜଗତର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପ। ଭୂଦେବୀ ହେଲେ ଭୂମାତା, ଆଉ ଶ୍ରୀଦେବୀ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ଗରୁଡ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଝିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ରୂପେ କର୍ମ ସହିତ ଜ୍ଞାନର ସଂଯୋଗ କରନ୍ତି। ସଂଯୋଗକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମା। ଜ୍ଞାନ ସହିତ କର୍ମକୁ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ବାହକ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ, ଯାହାର ଅଧିଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ହିଁ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମର ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରସାରକ। ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଓ ଶସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସମନ୍ୱିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବଳିତ ସନାତନ ଧର୍ମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂହିତା ହେଉଛି ଭଗବତ ଗୀତା।
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମହାଭାରତର ରଣଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଧାର କରି ଧର୍ମାଚରଣର ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କାରାକକ୍ଷରେ, ଆଲିପୁର କାରାକକ୍ଷରେ, କାଳ କୋଠରୀରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ସେଇ ସ୍ୱଧର୍ମ କିଏ? ସେଇ ସ୍ୱଧର୍ମ ହଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ। ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ହଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଇ ସନାତନ ଧର୍ମ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଭଗବତ ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ 100% ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଗୀତା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହିଁ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ହିଁ ସର୍ବସତ୍ୟ, ସର୍ବମତ, ସର୍ବପଥ ଏବଂ ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯୋଉଟା ସନାତନ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅତିମାନସର ତତ୍ତ୍ୱ। ସେଥିରେ ସବୁ ଧର୍ମ, ସବୁ ମତ, ସବୁ ସତ୍ୟ, ସବୁ ପଥର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଛି। ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି ସନାତନ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ। ସମୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତ ବିଶାଳ ବିରାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ତାଟି ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ତାଙ୍କରି ପାଦରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ଭବ ତୁମେ, ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।